நீங்க அட்மிட் ஆயிட்டீங்களா?
to exhibit the benevolence of hospitality. So that I request our HOD, Dr. K. Rajasekharan sir, Department of CA and A&F, to deliver the welcome address. Okay, ma'am. Sir, Thank good you, morning all. ma'am. Respected Dr. Satyan Burgal sir, Professor in charge. Respected Dr. C. Murugesan, Principal in charge. Esteemed guest of honor, professors and my dear students. Warm greetings to all of you. First, I would like to thank Dr. Arishal Mehta, Secretary Administration, Sri Jaswan Mona, Secretary Academic and Finance, and the ICT Academy of Tamil Nadu for having provided this opportunity. It is a great honor for me to welcome our chief guest this morning, Mrs. Ravin Selva Suguna, Senior Officer Learning and Development, Allsec Technologies Limited. On behalf of the Department of BCom, CA and the A&F, I welcome you to the Power Seminar on Campus to Corporate Ma'am. This institute is grateful to you for... Okay, sir. Puri, I got it. Okay. யார் பாது மியூட் பண்ணு. This institute is grateful to you for having kindly accepted our invitation and for spending your valuable time to honor by us our chief guest on this occasion. Ma'am, welcome once again. And Dr. Satyan Murugan sir, Professor in charge. And I am also welcome Dr. C. Murugesan, Principal, for this occasion. I would like to extend a warm greetings to Dr. M. Meghala, HOD of BCom A&F, as well as the faculties, technical staff, students to this program, Campus to Corporate. Once again, I welcome you all. Thank you. So students, please mute பண்ணுங்க, யாரும் disturb பண்ணக்கூடாது. Thank you. What you, Jennifer ma'am. Thank you, sir. Thank you for your warm welcome. Now I request Mr. Professor M. Karthikeyan, sir, Department of CA to introduce our chief guest. Thank you, Jennifer, ma'am. Good morning to all. So welcome to our event, Power Seminar on Campus to Corporate, organized by the Department of CA and A&F, Dhanraj Bin Jain College and ICT Academy of Tamil Nadu. I am delighted to introduce our chief guest, Ms. S. Ravina Selva Suguna, who has warmly accepted our invitation to join us today. She has completed Bachelor of Engineering in Electronics and Communication. She has been 10 years with Allsec Technologies, and she joined as a customer support officer at 2013 and got promoted as quality analyst for both domestic and international process. Currently, she works as a senior officer in learning and development and took a role as an internal auditor. Her hobbies are cooking and gardening. Once again, I thank you, ma'am, for your valuable session, and I thank everyone for this wonderful opportunity. I hand over my session to Jennifer, ma'am. Thank you, sir. It is my great honor and privilege to welcome our chief guest, S. Ravin Selva Suguna, who has graciously accepted our invitation to join us today. She is a senior officer learning and development. We are honored to have her with us today to share their insights and experience with our students and faculty. So we kindly request respected Madam Ms. S. Ravin Selva Suguna to continue our event by sharing some word with us. Thank you so much, Jennifer and Karthikeyan, for the warm welcome you have given to me. Hope I'm audible. Can anyone confirm with the order? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Thank you so much. Before we start the session, it's a joy for me to have a conversation with the younger generation like you people. So I'm happy and I thank each and everyone for this nice opportunity given to me. I would like to know one thing, whether we can continue in English or is Tamil is comfortable for all. Both language. Both language. Thank you so much for the confirmation. So here, I hope why we are all gathered here.
I request everyone to mute yourself. That will be a great. Yes, yes. So I hope. Jennifer, can you mute? Can you mute everyone's thing? Students, please be mute your mobile phone. Please mute your mobile phones. Yes, Yes, thank you ma'am, so you much. can continue. Thank you so much for the confirmation. So I hope everyone knew that why we all are gathered here. We are just going to look into what is the transition from campus to corporate. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்து காலேஜ் லைஃப் போகும்போது ஒருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய டிரான்சிஷன் நடந்திருக்கும். அதே மாதிரி என்ன டிரான்சிஷன் வந்து கேம்பஸ்ல இருந்து கார்பரேட் லைஃப்க்கு போகும்போது நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ லெட் யூ நோ. அண்ட் ஆஃப்டர் நோயிங் தீஸ் திங்ஸ் ஐ ஆல்சோ take you all through. I'll share my insights how to build a resume and how to handle the interview sessions. That will be more helpful for you since you all belong to the last final year, BCom final year, FNA. So you have to know how to build your resume and how to handle the interview sessions. So I'll take you through all those things as well. First one, let us see what is the transition going to take place when you move from campus to corporate. Or in the transition pathina, it's the biggest milestone, I would say. ஏன்னா வந்து சக்சஸ் வந்து இந்த டிரான்சிஷன்ல நடக்க போற yes, who's that? Yes. In the transition நடக்க போற success வந்து பாத்தீங்கன்னா it's completely depends upon the combination of technical skills, adaptability and positive attitude. When I say combination of technical skills, adaptability and positive attitude, na technical skills பாத்தீங்கன்னா it's something which you can learn each and every day. இல்லையா ஒரு நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களை டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். பட் adaptability and positive attitude is something which is inbuilt inside you. So you can only அதை வந்து டெவலப் மட்டும்தான் உங்களால பண்ணிக்க முடியும். நீங்க வந்து அதை தனியா போய் ஒரு இடத்துல கத்துக்கிறது that can't happen. So you have to develop yourself in how to adapt in corporate life. So this will be a biggest I would say. If you have any questions, you can raise your hand so that I can answer. Next, நம்ம வந்து what is that difference சொல்றோம், ஒரு பெரிய transition சொல்றோம் from campus to corporate life. So let us see what is the biggest difference from campus to corporate. இப்போ ஒரு college life எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it's a well structured life, well organized well structured இருக்கும். For example, ஒரு organized சொல்லும் போது ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா யூ நோ இந்த எக்ஸாம் என்ன டேட்ல ஃபாலோ ஆகுது, என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் வந்து கவர் பண்றாங்க, என்னென்ன இப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குதுன்னா கான்ஃபரன்ஸோட டாபிக் என்ன, எவ்ரிதிங் யூ வில் நோ. தட் இஸ் த வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் காலேஜ் லைஃப் வி ஹேவ் இல்லைங்களா. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து காலேஜ் லைஃப் ஒரு டிராவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன். ஒரு நம்ம கம்யூட் பண்றது, காலேஜ்க்கு எப்படி ரீச் ஆகுறோம், அதுக்கப்புறம் காலேஜோட டைமிங், ட்ரெஸ் கோட் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸா இருக்கும். இப்ப என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணோம்னா, சின்ஸ் ஐ ஸ்டடிட் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிச்சனால எனக்கு என்னோட கம்யூட் ஒரு டிராவல் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு காலேஜ் பஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு பிக்கப் பாயிண்ட்ல இருந்து ஐ நீட் டு கெட் இன் டு த பஸ், அங்க போய் என்ன ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க, கேம்பஸ்குள்ளே ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அங்கேருந்து ஒரு 15 to 20 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சேன்னா ஐ கேன் ரீச் my classroom. So but public transportல கம்யூட் பண்றது லிட்டில் டிஃபிகல்ட் ஐ வுட் சே. எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாவே இருந்தது கார்பரேட் லைஃப்ல வரும்போது. ஏன்னா வந்து என்னோட என்டையர் 4 years ஆஃப் காலேஜ் வந்து ரொம்ப சேஃப், ஒரு பேம்பர்ட் ஒரு லைஃபா தான் இருந்தது. இங்க இருந்து அங்க ஏறி அங்க இறங்கி ஜஸ்ட் ஐ ரீச் அ கிளாஸ் ரூம். ஸோ பட் என்னோட கார்பரேட் லைஃப் வரும்போது கம்யூட்டிங் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சா இருந்தது. ஏன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல டிராவல் பண்ணோம், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம மீட் பண்ணுவோம், சில டைம் ரஷ்ஷா இருக்கும், கரெக்ட் டைம்க்கு பஸ் கிடைக்காது. ஸோ எவ்ரிதிங் அதுவே ஒரு பிக் டிரான்சிஷன் தான் காலேஜ் லைஃப்ல இருந்து கார்பரேட் லைஃப்க்கு. அதோட பாத்தீங்கன்னா இப்போ காலேஜ்ல வந்து நம்ம பே பண்ணி we pay and we study, கரெக்டா. பட் கார்பரேட் லைஃப் இஸ் சம்திங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், வேர்
we will be get paid for what we do. நம்ம அங்க என்ன பண்றோமோ அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு பேமெண்ட்டே தவிர நம்ம எதுவுமே பண்ணாம சும்மா இருந்தா இட்ஸ் நாட் நத்திங் வில் கெட் இன் ரிட்டன். ஸோ வந்து ஒரு கார்பரேட் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் டு த காலேஜ் லைஃப் ஐ வுட் சே. ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் லைஃபா இருக்கும். காலேஜ் லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு இஷ்டம் தான் படிப்போம், மார்க் ஸ்கோர் பண்ணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும்னா வில் புட் ஆன் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் இன் ஸ்கோரிங் மார்க். பட் கார்பரேட் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரியலி ஃபாஸ்ட் பேஸ் லைஃப். ஒரு டெட்லைன்ஸ் இருக்கும், டைட் ஸ்கெடியூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும். நீங்க யூ கான்ட் ஜஸ்ட் இக்னோர் த டைட் ஸ்கெடியூல்ஸ் அண்ட் யூ கான்ட் ரன் அவே. என்னால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு நோங்கிற ஒரு ஆன்சர் வந்து நீங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கும் கார்பரேட் லைஃப்ல. அதே மாதிரி as I said before, travel, it's a biggest challenge. Being punctual, கரெக்ட் டைம்க்கு யூ ஹாவ் டு லாக் இன். இப்போ நம்ம இப்போ காலேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு லீவ் போடணும்னு தோணுச்சுன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஹெச்ஓடி ஆர் யுவர் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் யூ கேன் டேக் லீவ். வாக்-இன் லேட்டர் வாக்-இன் பண்ணீங்கன்னா தட் வுட் நாட் பி ஒரு பிக் சேலஞ்சா இருக்காது. பட் கார்பரேட் லைஃப்ல ஒரு பங்க்சுவாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட் டைம்க்கு லாகின் பண்ணாதான் யூ வில் பி பெய்ட் ஃபார் த கரெக்ட்லி. இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் பங்க்சுவாலிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பார்ப்பாங்க. லைக் 10 minutes லாகின் டிலே ஆச்சுன்னா ஹாஃப் டே வந்து பேமெண்ட் கட் ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ பங்க்சுவாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த இடத்துல கார்பரேட்ல இல்ல கேம்பஸ்ல இல்ல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பீங் பங்க்சுவல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா கூட அந்த டைம்க்கு இப்போ உங்களுக்கு 10:30க்கு இன்டர்வியூ செஷன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கரெக்டா நீங்க 10:30க்கு யூ ஹாவ் டு பி தேர். ஏன்னா உங்களோட ஷார்ட் லிஸ்டிங் த கேண்டிடேட்ஸ், ஏன்னா வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் நவ் டேஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் பேக் ஆன் தோஸ் டேஸ் கொஞ்சம் பேர் தான் படிச்சிருப்பாங்க, கொஞ்சம் அந்த வேகன்சி அதிகமா இருக்கும், பட் பீப்புள் ஆர் வெரி லெஸ். ஸோ வந்து நம்ம ஷார்ட்டிங் மெத்தடே வேற மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போ உள்ள ஷார்ட்டிங் மெத்தட் எப்படின்னா we have n number of people around us who are very much skilled in everything. நம்ம வந்து சர்டன் பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் ஸ்கில்டா இருப்போம், நம்மளை விட ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ அவங்க அந்த சார்ட்டிங் அப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுல இருந்தே சார்ட் பண்ணுவாங்க, பங்க்சுவலா வந்திருக்காரா, கரெக்ட் டைம்க்கு வந்திருக்காரா. ஏன்னா வந்து நீங்க இன்டர்வியூல வந்து என்ன பங்க்சுவாலிட்டி காமிக்கிறீங்களோ அவங்க அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்டர்வியூவருக்கு இப்போ இந்த இன்டர்வியூக்கே அவங்க ஒழுங்கா வரல, அப்புறம் ஒர்க்குக்கு இவங்களை இல்ல உள்ள எடுத்தோம்னா எப்படி அவங்க பங்க்சுவலா இருப்பாங்க. இப்போ லாகின் டைம் வந்து 9 o'clockனா யூ ஹாவ் டு பி ஆன் தி சிஸ்டம். கரெக்டா சிஸ்டம் லாகின் பண்ணி 9 o'clock அங்க இருக்கணும். ஸோ பங்க்சுவாலிட்டி வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் நவ் இட் செல்ஃப். பங்க்சுவலா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, வாட் ஆர் த திங்ஸ் புட்டிங் டவுன் ஃபார் உங்களை வந்து பங்க்சுவலா இல்லாம ஆக்குறதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து இருக்கோ அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. இப்பத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அகைன் பங்க்சுவலா இருக்கணும்னா ஆப்வியஸ்லி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தி டைம் மேனேஜ்மெண்ட். பெட்டர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு like jot down the things. என்ன பண்றீங்க மார்னிங் ஏஞ்சதுல இருந்து, what are the things you are doing, where am I going wrong, which thing is pulling my for not being for not maintaining a proper time management. You just jot down each and everything so that you will get to know எந்த விஷயம் வந்து I need to correct, எந்த விஷயம் வந்து I need to remove, எந்த விஷயம் வந்து pulling me down என்னோட பங்க்சுவாலிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் is completely based on your self analysis, I would say. It's not something or someone okay. Time management வந்து something or someone else can come and teach you, can someone influence you ன்னு சொல்லவே முடியாது. You yourself have to work on it. அப்புறம் வந்து targets வந்து need to be met. Not something வந்து டார்கெட் வந்து நீங்க மீட் பண்ணாம you can leave for the day அப்படிங்கிறது கார்பரேட்ல கிடையாது. இவ்வளோ டார்கெட்னா you have to complete it and have to leave for the day. And tight schedules work பண்றது it's very important. You cannot go and tell them like pressureல என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது, tight schedulesல என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு you cannot just ignore the work. So அதுக்கெல்லாம் why I'm saying all this is you have to mentally prepare yourself. It almost you're going to end your college life இல்லைங்களா, like a very happy life. College life வந்து எப்பவுமே ஒரு happy life, I would say. The 3 years of memories, it's something we always keep on our head, and அது வந்து ஒரு cherishable momentா என்னைக்குமே வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும்.
பட் இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்க மூவ் பண்றது இட்ஸ் ஆல் ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு டிசைன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஸோ வந்து யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தட். சரிங்களா? இட்ஸ் அ வெரி பிக் லைஃப் சேஞ்ச் ஐ வுட் சே. பட் ப்ரிப்பேர் பண்ணா இட் வில் பி ஈஸி. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பரேட் லைஃப்ல வந்து ஒன் மோர் திங் யூ ஹாவ் டு எம்பவர். ஐ வுட் சே டூ மோர் திங் யூ ஹாவ். எஸ், ஓகே. டூ மோர் திங் எம்பவர் பண்ணணும்னா டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். வேணா காலேஜ்ல வந்து யூ வில் நாட் ஹாவ் தட் ரோல். டெசிஷன் மேக்கிங் இருந்தாலுமே ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. வி ஹாவ் டு ஒர்க் அக்கார்டிங்லி. பட் கார்பரேட் லைஃப்ல வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். வாட் எவர் டெசிஷன்ஸ் யூ ஹேவ், ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு போடுறாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஹவு குட் யூ ஆர் இன் டெசிஷன் மேக்கிங், ஹவு குட் யூ ஆர் இன் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், தட் வில் மேக் யூ டு லேடர் வந்து கிளைம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the way you think, the attitude you carry forward. Attitude plays a major role in everywhere. ஏன்னா வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் வச்சுதான் உங்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்களே. ஸோ வந்து திங்க் பண்றதும் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும். நோ நெகட்டிவிட்டி, எந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸும் இருக்கக்கூடாது. பாசிட்டிவான திங்கிங் இருக்கணும், பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். வாட் எவர் ஃபீட்பேக், யூ வில் கெட் n number of feedbacks when you in a work space. அப்போ என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாலுமே டேக் த குட் திங் ஃப்ரம் த ஃபீட்பேக். டோன்ட் இக்னோர் இவங்க யாரு நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஆட்டிடியூட்ல என்னைக்குமே யூ ஷுட் நாட் டெவலப். ஸோ வாட் எவர் ஃபீட்பேக் யூ கெட், ஒர்க் ஆன் இட், டெவலப் யுவர் செல்ஃப். என்ன டெவலப் பண்ணிக்க முடியும்னு யோசிச்சு அதுல திங்க் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஒர்க். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா யூ மைட் பி அ இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன். காலேஜ் டேஸ்ல நிறைய பேர் மைட் பி அன் இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன் இல்லைங்களா? ஸோ இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன் வந்து எதனால வந்து வி ஆர் பீயிங் இன்ட்ரோவர்ட் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் டீப் டைவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ், ஒரு சினாரியோ கொடுத்தோம்னா அதுக்கான ஒரு வியூஸோ அதுக்கான பாயிண்ட்ஸோ நமக்குள்ள இருக்கும். பட் வாட் மேக்கிங் us to be an introvert person, இன்ட்ரோவர்ட்னா நம்மளால வந்து we will not express, ready to express ourselves இல்லைங்களா? நம்மளோட பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், நம்மளோட டெசிஷன்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம சொல்றதுக்கே ரொம்ப பயப்படுவோம். என்ன பயம், எதனால பயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன். ஸோ வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் டு பிகம் அன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இதை நம்ம சொன்னா, இதை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா இவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து நம்மள மாக் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்மளோட கிராமர் பார்த்து நம்மள கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு பயத்திலே வந்து many of us who has a very good potential into them in the thinking way, everything, அது வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம மறந்து அப்படியே நம்மளே ஹைட் பண்ணிக்கணும். இல்ல எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அதை பத்தி நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புட் டவுன் பண்ணிக்கிறோம். யூ ஷுட் நாட் பி இன் தட் கேஸ். நீங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து லேர்ன் பண்ணுங்க. நீங்க பேசும்போது ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டு கம்யூனிகேட், அதை வந்து தப்பா இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, உங்களை கரெக்ட் பண்றாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. நீங்க சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணதான் யூ வில் லெட் நோ வாட் இட் இஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் பீப்புள், ஸ்டார்ட் டு பி அன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சன். இந்த கம்யூனிகேஷன்ல இன்னும் டீப்பா போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பி அ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டர். சரிங்களா? எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், ஏன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம்னா எல்லா இடத்துலயும் we can't just talk and we can't just walk away. நீங்க சொல்ற விஷயம் வந்து எப்படிலாம் ரீச் ஆகுங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எஃபெக்டிவான விஷயம், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் மச் நீடட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் ஒரு கேவ் இருக்கு, ஒரு 2 ரயில் ட்ராக் வந்து பில்ட் பண்றாங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் வெண்டர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்றாங்க. அந்த ரயில் ட்ராக் வந்து சப்போஸ் டு பாஸ் த்ரூ த கேவ். சரிங்களா? சோ வந்து இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த 2 டிஃப்ரெண்ட் வெண்டர்ஸ்க்கும் ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்ல. அவங்க 2 பேருமே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கல. நம்ம இப்படி பில்ட் பண்ணலாம்னு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கல. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ரயில் ட்ராக் வந்து கேவ்க்குள்ள போக வேண்டிய ஒரு ரயில் ட்ராக் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங், ஒரு ட்ராக் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆகும், இன்னொரு ட்ராக் வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆகும் போகுது. இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் கனெக்டட். ஏன்னா வந்து there is no proper communication between the 2 vendors. So that is why effective communication is very important. Next பாத்தீங்கன்னா etiquetteனா என்ன? Etiquette is something a set of customs or rules for the
பொலைட் பிஹேவியர் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட பேசும்போதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் கிட்ட பேசும்போது எட்டிகேட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எட்டிகேட் ஒரு கார்ப்பரேட் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா we need to follow set of etiquettes. என்ன எட்டிகேட் எதுல ஃபாலோ பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் காலா இருக்கட்டும், ஒரு இமெயில் நீங்க மெயில் டிராஃப்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சர்டன் எட்டிகேட்ஸ். இது வந்து ஒரு ஃபோன் கால்ல என்ன எட்டிகேட் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நிறைய பேசியிருப்பீங்க. நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு இதெல்லாம் இருக்காது, ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம்லாம் இருக்காது. பட் அது வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட மட்டும்தான் பேச முடியும் இல்லைங்களா? ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இல்லாம ஒரு ஃப்ரெண்ட், பிகாஸ் அவங்க உங்க ஃப்ரெண்டு. கார்ப்பரேட் கல்ச்சர்ல வந்து யூஆர் நாட் கோயிங் டு டாக் வித் ஃப்ரெண்ட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஆர் கோயிங் டு டாக் டு யுவர் கஸ்டமர், இல்லைன்னா யூஆர் கோயிங் டு டாக் டு யுவர் கிளைண்ட். அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் டாக்னு வரும்போது ப்ரொஃபஷனலிசம் கண்டிப்பா அதுல இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எட்டிகேட். வென் யூ டிராஃப்ட் அன் இமெயில், அதுலயும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் இருக்கணும். உங்க ஜிமெயில வந்து நீங்க ஜஸ்ட் இமெயில் டிராஃப்ட் பண்ற மாதிரி இட் இஸ் நாட் த சினாரியோ. ஒரு மெயில் அனுப்புறோம் ஒரு கஸ்டமருக்கு, ஒரு கிளைண்ட்க்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீட்க்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறோம்னா தேர் ஷுட் பி சம் எட்டிகேட். ஸோ இந்த எட்டிகேட்லாம் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப். பாத்தீங்கன்னா 4W and 1H. 4W பாத்தீங்கன்னா whom, what, why, when. So இந்த 4 கொஸ்டினுக்கும் நீங்க வந்து உங்களே கேட்டுக்கணும். This is how you can follow an etiquette. First வந்து whom you are going to talk. Okay. And next வந்து what you are going to send as a message. இல்ல what you are going to talk. Next W வந்து third W, why. Why are we sharing this message? Why are we sharing this information to them? Next வந்து W, one more W we have, it's when you need the action to be completed for the message you asked for. So in the 4 W's, the whom, what, why, when. So இது 4 கொஸ்டினும் நீங்க கேட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும், ஒரு ப்ரொஃபஷனலான கான்வர்சேஷன் இருக்கும். I told you about one more H is there. H வந்து how to structure an email, how to structure a conversation in the phone call. இது 4 W's 1 H. இதை திங்க் பண்ணி if you work on it, you will get it. You will get to know how to follow the etiquettes in the call, the phone call or the emails. Okay ba? Next, இப்போ நம்ம வந்து எட்டிகெட்ஸ் பார்த்துட்டோம், கம்யூனிகேஷன் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாடி லாங்குவேஜ். பாடி லாங்குவேஜ் வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இட்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல் ஐ வுட் சே. ஏன்னா வந்து பாடி லாங்குவேஜ் இட்ஸ் சம்திங், இட் இன்க்ளூட்ஸ் போஸ்டர், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ஹேண்ட் கெஸ்டர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ வந்து உங்களோட போஸ்டர், த வே யூ சிட், த வே யூ ஸ்டாண்ட், everything has some meaning. நீங்க வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணுத்துக்கும் தனித்தனி மீனிங் இருக்கும். இப்படி உட்காரக்கூடாது, கிராஸ் லெக் போடக்கூடாது, ப்ராப்பரா உட்காரணும். இன்டர்வியூல போகும்போதும் you have different set of posture how to sit. So வந்து அந்த அது ஒரு போஸ்டரும் ஒரு மீனிங் கொடுக்கும். So you have to be very careful. Hand gestures, நீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஒருத்தர் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி பேசுறது. So whenever you pinpoint a person like this, whenever your hand thing goes like this, always remember this finger, thumb is always pointing you. So நீங்க ஒருத்தவங்களை பின் பாயிண்ட் பண்ணும்போது or always karma as a boomerang சொல்வாங்க இல்லையா? So it always some other thing will pinpoint you. So இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பண்ணி பேசுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கறது. Boys, definitely you have to be very careful when you initiate your handshake. நீங்க இது வரைக்கும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 years வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருப்பீங்க இல்லையா? உங்க ப்ரொஃபசர் கூடயா இருக்கட்டும், உங்களோட கொலீக்ஸ், ஐ மீன் உங்களோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயா இருக்கட்டும், ஈஸியா வந்து கேர்ள்ஸ் கிட்ட போய் நம்மளால ஹேண்ட்ஷேக் கொடுக்க முடியும். பட் கார்ப்பரேட்னு வரும்போது நெவர் ஈவன் இனிஷியேட் யுவர் ஹேண்ட்ஷேக். ஏன்னா தெரியாம, அவங்கள பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம, தெரிஞ்சா கூட கேர்ள்ஸ் கிட்ட வந்து ஹேண்ட்ஷேக் இனிஷியேட் பண்றது இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். இன்கேஸ், ஏன் சொல்றோம்னா, இன்கேஸ் வந்து நீங்க இப்படி ஹேண்ட்ஷேக் கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் ஹேண்ட்ஷேக் கிடைக்கலன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு a big bulb. அந்த சினாரியோ அவாய்ட் பண்றதுக்கு பெட்டர் whenever you initiate a handshake, better you don't initiate or wait for the female employees to initiate the handshake. If not, say a single hi and bye
with a verbal thing will do. So body language la you have to be very much careful. Maintaining an eye contact whenever you talk to a person, maintain a proper eye contact. ஏன்னா small, it's a very simple thing. ஒரு eye contact maintain பண்றது it's not a big thing, I would say, but it's a very simple thing, but it's very difficult to do a proper eye contact. Eye contact பண்ணி பேசும்போது you will feel very confident and the other person also will have trust on you. So maintaining a proper eye contact is very much important. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்ல தான் இது எல்லாமே, லைக் ஹேண்ட் ஷேக்ஸா இருக்கட்டும், மெயின்டைனிங் ப்ராப்பர் ஐ கான்டாக்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே வரும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் கோட், க்ரூமிங் யோர் செல்ஃப். வை டு வி சே க்ரூமிங் யோர் செல்ஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க காலேஜ்ல கூட சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா, ஒழுங்கா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ப்ராப்பர் க்ரூமிங், ஒரு ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணும்போது, ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு டீசென்டா ட்ரெஸ் பண்ணும்போது யூ வில் லுக் very people will look at you in a very productive and professional environment. அங்க ஒரு என்வாயர்மெண்டே ஒரு டிஃப்ரெண்டா நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் சம்திங் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும். ஒரு ஸ்கூல்லயும் இருக்கும், காலேஜ்லயும் இருக்கும், ஒர்க் பிளேஸ்லயும் they will expect you to be properly groomed. ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கணும், எல்லாம் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கணும்னாலுமே ஐ வுடன்ட் சே ரொம்ப மேக்கப் பண்ணுங்க, அந்த that is not grooming. Whatever dress you have, whatever sandals you have, இப்போ ஒரு நார்மல் ட்ரெஸ் இருந்தா கூட அதை அயன் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணும்போது யூ வில் லுக் எலகென்ட் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த தான் ப்ராப்பர் க்ரூமிங். இட்ஸ் நாட் லைக் புட்டிங் மேக்கப், ஓவர் மேக்கப், தட் இஸ் நாட் அ க்ரூமிங் அட் ஆல். ஒரு ஹேரா இருக்கட்டும், அதை ஒரு ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றது, ஷேப் பண்றது, கிளியரா ஷேப் பண்றது, லைக் ட்ரிம் பண்றது, கிளீன் ஷேவ் இப்போ யாருமே வி பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி டு டூ தட். யாருமே பசங்க பண்றது இல்ல. ஓகே, லெட் இட் கோ. பட் ப்ராப்பரா ட்ரிம் பண்றது, ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணும்போது யூ லுக் வெரி எலிகென்ட் அண்ட் வெரி பிரசன்டபிள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ். தட் இஸ் கால் க்ரூமிங். ஒரு இன்டர்வியூ வரீங்க, ரொம்ப ஷாபியா தலைகிலெல்லாம் வாராம தலை அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலயே சார்ட் பண்ணுவாங்க. இனிஷியலா ஐ டோல்ட் யூ ரைட், பங்க்சுவல், அதுல சார்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸிங்ல அகைன் ஐம் சேயிங் இட்ஸ் நாட் லைக் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் வேர் பண்ணும், ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்கணும், நத்திங் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. வாட் எவர் சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் நீட்டா வேர் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ தட் இஸ் கால் க்ரூமிங். நீட்டா அவங்களை ட்ரிம் பண்ணிக்கிறது, நீட்டா ஹேர் செட் பண்றது, எல்லாமே நீட்டா வர்றது, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் லைக் ஒரு கார்பரேட் கல்ச்சர்ல போகும்போது எப்படி இருக்கும், கார்பரேட் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தோம். So now we'll just see how to build your resume. ஒரு 10 steps இருக்கு. ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ரெஸ்யூம் நான் பில்ட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் a known steps to me. எனக்கு தெரிஞ்சது லைக் நான் எப்படிலாம் பண்ணுவேன், how do I build my resume அப்படின்னு சொல்லிட்டு I have 10 steps. So let me share that insight to you. You can take it down. ஓகேங்களா? So first step பாத்தீங்கன்னா, keep it very simple. That is the major step. ஏன்னா you all are freshers. Okay, so you will not have much thing to demonstrate or elaborate in your resume. Nothing wrong in that. எப்பவுமே ஒரு ரெஸ்யூம் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா கூட எப்பவுமே ஒரு ரெஸ்யூம் 1 or 2 அவ்வளவுதான். அந்த பேஜஸ்க்கு மேல கதையா உட்காந்து எழுத வேண்டாம். பிகாஸ் ரெக்ரூட்டர் உங்க ரெஸ்யூமை மேக்ஸிமம் ஒரு லுக், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ் எப்படி கொடுத்தாங்க, ஒரு 8 seconds தான். அப்படியே அந்த கீவேர்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு கீவேர்ட்ஸ்லயே ஒரு கிளான்ஸ் முடிஞ்சிரும். ஸோ அந்த 8 secondsல அவங்க கண்ணுக்கு எவ்வளவு தெரியணுமோ அவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வுட் சே இஸ் கீப் இட் வெரி சிம்பிள். எவ்வளோ சிம்பிளா உங்களால ஒரு ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ண முடியுமோ, பேப்பரா ஸ்டேப்லர் பண்ணி அடுக்கி கொண்டு போய் சப்மிட் பண்றதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நோ ஒன் இஸ் ரெடி டு கோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன். இட்ஸ் ஆல் ஹவ் யூ எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ். நீங்க சிம்பிளா போட்டுட்டு அந்த பாயிண்ட் அவங்க கேட்கும் போது ஹவு குட் யூ ஆர் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஸோ கீப் இட் வெரி சிம்பிள். எப்படி சிம்பிள்னு சொல்லும் போது என்னெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா, ஜார்கன். வாட் இஸ் மீன் பை ஜார்கன்? ஜார்கன் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆர் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, இப்போ பிளேஸ் பிஎல்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. பிஎல்க்கு பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டார்ல இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சனல் லோன். நம்மளோட காலேஜ்லயோ இல்லைன்னா ஆஃபீஸ்லயோ இட் இஸ் கால்ட் பிளான்ட் லீவ் ஆர் ப்ரிவிலேஜ் லீவ். இல்லைன்னா இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்கன்னா பிஎல்க்கு பிளேஸ்னு சொல்லுவோம்.
ஏன்னா ஒரு ஜார்கன் பார்த்தீங்கன்னா இஓடி எண்ட் ஆஃப் த டே, ஹெச்ஓடி ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியாது. இப்போ பீப்புள் நீங்க பிஎல்னு போடுறீங்க உங்களோட ரெஸ்யூம்ல, பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் பேங்கிங் செக்டர் வில் டேக் தட் அஸ் அ பர்சனல் லோன் எடுத்துப்பாங்க. பீப்புள் ஆர் இன் டு காலேஜ் ஆர் கார்பரேட் பிளான் லீவான்னு கேட்பாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட் இஸ் வை ஜார்கன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ரிவேஷன்ஸ், ஆக்ரோனிம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் இல்லையா, அது எல்லாமே நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ரெக்ரூட்டர்ஸ் வில் நாட் நோ அண்ட் அவங்களுக்கு அது சம்டைம்ஸ் அது அவங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் கூட இல்லை அப்ரிவேஷன்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க ஏதாவது போட்டுட்டு இது என்னன்னு அவங்க யோசிச்சு அதனால வந்து ரெஸ்யூம் இது என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியல, ஒருவேளை வந்து இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து ரிலேட்டடா இல்ல போல அப்படின்னு அந்த இடத்துல ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அவாய்ட் ஜார்கன்ஸ், அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ரோனிம்ஸ். better keep it very simple in a simple words. Complicated words use பண்ணாதீங்க. Sometimes வந்து we might think we are very strong in vocabulary, நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸ் வந்து தெரியும், பட் புட்டிங் தெம் அக்ராஸ் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த மீனிங் யூ கெட் இட் ஃப்ரம் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் வேரி ஆகும். ஸோ பெட்டர் அவாய்ட் தட் சிச்சுவேஷன். புட் டவுன், ரைட் டவுன் எவ்ரி திங் இன் அ வெரி சிம்பிள் லாங்குவேஜ், வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். உங்களோட வெக்காபுலரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து காமிக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. If you are very much confident in framing a sentence in a very like advanced vocabulary, then you are always welcome to do that. But if you are not confident, please avoid, make it very simple. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, as I said before, employers வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 8 செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு சிவியை வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பாக்குறதுக்கு. ஸோ அந்த 8 செகண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு கேட்சியா நீங்க வந்து போடணும். ஒரு பஞ்சியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கணும், டு பி பாயிண்டா இருக்கணும். ஒரு கதையா எழுதுறது அதெல்லாம் வந்து அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் தேர் நாட் கோயிங் டு ரீட் இட். பிகாஸ் இன் அ டே அவங்க பாக்குற ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500+ ப்ரொஃபைல்ஸாவது இருக்கும் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ரோல். ஏன்னா அவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்களே திங்க் பண்ணிக்கோங்க, புட் யுவர் செல்ஃப் இன் தட் சிச்சுவேஷன். நீங்க ஒரு 500 ப்ரொஃபைல்ஸ் பார்க்கணும்னா யூ வில் நாட் கோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் இன் த ரெஸ்யூம் இல்லைங்களா? ஸோ வந்து அந்த இடத்து அப்போ வந்து ஒரு கேட்சி பாயிண்ட் தான் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவ். லைக் அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஓகே இதை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க, இந்த ரெஸ்யூமை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பஞ்சியான பாயிண்ட்ஸா போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமைஸ் யுவர் ரெஸ்யூம் ஃபார் ஈச் ரோல். ஸோ வென் ஐ சே கஸ்டமைஸ் யுவர் ரெஸ்யூம்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரே ரெஸ்யூம் எடுத்துட்டு we will use it for everything. ஜென்ரலா நம்மளோட மைண்ட் செட்டே அப்படிதான். காலேஜ் முடிச்சோன்னே ஒரு ரெஸ்யூம் ரெடி பண்றோம், இந்த ரெஸ்யூமை வச்சு எல்லா இடத்துலயும் ஓட்டுறோம், அதுதான் நம்மளோட ஒரே இதா இருக்கும். பட் நெவர் எவர் டூ தட் மிஸ்டேக். ஒரு ஜாப் ரோல் காலேஜ் முடிச்சோன்னே நீங்க எத்தனை இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வியூ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட், கன்சிடர் இட் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. ஸோ வந்து ஒரு ஜாப் ரோல் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஜாப் ரோலுக்கு ஏத்தாப்புல யூ ஹாவ் டு டெய்லர் யுவர் ரெஸ்யூம். வென் ஐ சே டெய்லர் யுவர் ரெஸ்யூம், ஸ்கில்ஸா இருக்கட்டும், அச்சீவ்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ் இல்லையா ஒரு ஜாப் ரோலுக்கும். ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல யூ ஹாவ் டு இது பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த ரெஸ்யூம்ல. யூஸ் அ ப்ராப்பர் கீவேர்ட். இப்போ ஒரு ரெஸ்யூம்க்கு வந்து ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதே கீவேர்டை வந்து யூ கான்ட் hold one particular, build one resume and you can't carry that resume forever. அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சேஞ்ச் தட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வியூக்கு யூ ஹாவ் டு கஸ்டமைஸ் யோர் ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் அ பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட். என்னடா பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பீப்புள் மைட் திங்க். வாட் இஸ் தட் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்? இட்ஸ் நாட் லைக் யூ ரைட்டிங் யுவர் ஓன் ஸ்டோரிஸ் தேர். ஓகே, ஒரு never even assume that a potential employer will see how your experience relate to the job. What does it mean? நீங்களே நினைச்சுக்க கூடாது எம்ப்ளாயர் வந்து என்னோட ரெஸ்யூம்ல நான் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கனோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஜாப் ரோலுக்கு ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க. நோ, தட் இஸ் நாட் தேர் ஜாப் டு டூ. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, how best you can explain yourself. What is the best way to say நீங்க இந்த ஜாப் ரோலுக்கு எப்படி சூட் ஆவீங்கங்கறத நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுல போட்டுருக்கணும். தட் இஸ் கால் இன்க்ளூட் அ பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டு யுவர் ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் லீவ் கேப்ஸ். இது வந்து இப்போ மைட் நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல், பட் இன் ஃபியூச்சர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணிருப்போம், அடுத்தது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் எடுத்திருப்போம், அதுக்கப்புறம் திரும்பி நம்ம வேலை தேடுவோம்.
ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கேப் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த கேப் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பின் கொடுத்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு குட்டி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்பி கார்பரேட் குள்ள போயிடலாம், அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல சில பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன பிசினஸ் பண்ணீங்களோ அந்த பிசினஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. அந்த 6 months வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணணும். அந்த கேப் வந்து எப்பவுமே கேப் கொடுக்க கூடாது. அது மட்டும் இல்லைன்னா ஏதாவது கோர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த கோர்ஸ் போடுங்க, இந்த கோர்ஸ் நான் பண்ணேன். இல்லை ஏதாவது வாலண்டியர் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட், உங்களே நீங்க பர்சனாலிட்டி கிளாஸஸ் எதுக்காவது போயிருப்பீங்க. ஸோ அந்த கேப் கொடுக்காம அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் ரெஸ்யூம். கரண்டா இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து யூஸ் ஆகாது. வென் யூ கோ ஆஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட், அந்த இடத்துல நீங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கீப் இட் கரண்ட். When I say keep it current, ஒரு விஷயம் each and every day is a new day. Each and everything changes on each and every day. இல்லையா? நேத்து இருந்தது இன்னைக்கு இருக்காது. The same thing. So வந்து உங்க ரெஸ்யூம் அப்படிதான் இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு அப்டேட். ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஏதாவது அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல. ஸோ கீப் ஆன் அப்டேட்டிங் யுவர் ரெஸ்யூம். ஒரு டைம் வந்து ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் நோ யூஸ். கீப் இட் வெரி கரண்ட். என்னென்ன இப்போ நீங்க ஒரு கோர்ஸ் வந்து நேத்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க, ரெஸ்யூம் வந்து முந்தா நேத்து நீங்க ரெடி பண்ணிருப்பீங்க, அப்போ நேத்து கம்ப்ளீட் பண்ண கோர்ஸ் அதுல போடாம இருந்திருப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு இமீடியட்டா இன்னைக்கு வந்து நீங்க அதை அப்லோட் பண்ணும். இந்த ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் சோ அண்ட் சோ கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதில் அப்டேட் பண்ணும். தட் இஸ் கால் கீப்பிங் இட் கரண்ட். நெக்ஸ்ட், இட்ஸ் அ வெரி மேஜர் அண்ட் a very important point. என்னன்னா errors of your ways. Never ever do any spell error in your resume, because that will create a very bad impression. Or resume நீங்க go through பண்றாங்க, already I told you it will take only 8 seconds for an employer to go through your resume. எடுத்தோனே ஒரு மிஸ்டேக், ஒரு சிம்பிள் மிஸ்டேக் சொல்லுவா. நீங்க வந்து மெயில் ஐடி போட்டிருப்பீங்க, மெயில் ஐடி gmail.com, அதுல வந்து COM போடுறதுக்கு நம்மளோட இட்ஸ் லைக் வில் இஷ்யூ நான் சொல்ல மாட்டேன், நம்மளே அறியாம CM போட்டிருப்போம், விட்டுருப்போம் அந்த இடத்துல. ஸோ தட்ஸ் அ வெரி நார்மல் திங். அதை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு எப்படி தோணும்னா, என்ன ஒரு மெயில் ஐடி கூட கரெக்டா அவங்க போடலையே அப்படின்னு தோணும். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டூ ஸ்பெல் செக். ஒரு தடவையும் ரெஸ்யூம் கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்பெல் செக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்மளோட வேர்ட்லயே, அந்த ஸ்பெல் செக் கொடுங்க. இல்லைன்னா ஆஸ்க் someone else to double check. ஏன் someone else to double checkனா, when the other people is reviewing your resume, நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு நெக்ஸ்ட் பர்சனுக்கு எப்படின்னா இவங்க கிட்ட என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பார்ப்போம், அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லாருக்குமே உண்டு. rather we appreciating people, we are ready to give feedback இல்லையா? என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது தான் we are always ready. அந்த ஒரு ரீசனுக்காகவே வந்து ஆஸ்க் யுவர் கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கொலீக்ஸ் யாரோ அவங்க கிட்ட வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுங்க, டபுள் செக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ கேன் கரெக்ட் இட். ஸோ நெவர் எவர் மேக் எனி மிஸ்டேக்ஸ், எஸ்பெஷலி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இன் தி ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்வேஸ் பி ஆனஸ்ட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஆனஸ்டா இருக்கணும். நீங்க என்ன ரெஸ்யூம்ல போடுறீங்களோ பில்டப் பண்ணி போடுறதுல ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. நீங்க என்னெல்லாம் போடுறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க பண்ணியிருந்தா மட்டும் நீங்க போடுங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு லைன்ல இருந்தும் யூ வில் ஹாவ் சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு லைனும் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. நீங்க அந்த இடத்துல உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாம போச்சுன்னா தட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் எம்பாரசிங் மூமெண்டா இருக்கும். ஸோ பி வெரி ஆனஸ்ட். ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியனோ இல்லை ஒரு தேர்ட் ஒப்பீனியனோ நீங்க வந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்கு கேட்டுக்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து. அது வந்து இப்போ நான் எதுக்கு இன்னொருத்தவங்க கிட்ட போய் செக் பண்ணோம், அந்த ஆட்டிடியூட் வேண்டாம். when you double check on the work whatever you did so far, it will always help you to sharpen and refine your resume. உங்களுக்கு at the end of the day what is the thing you want, எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்யூம் வேணும். ஸோ அதுக்காக you can always double check or triple check your resume and please do enter very honest thing. எனக்கு நான் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கேன்னா நான் படிச்சிருக்கேன், இல்லைன்னா இல்லை. அதுல வந்து நீங்க ஆட் ஆன்னா இருக்கட்டும், எனக்கு அப்பதான் வேலை கிடைக்கும், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதை ப்ராப்பரா போடுங்க, கரெக்டா போடுங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா do the math is nothing but
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். இந்த இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே வந்து தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ஒரு அதோ வென் தே ஒர்க் வென் தே ஸ்டடி எல்லாமே இல்லையா. ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து ஒரு சேல்ஸ் ரிலேட்டடா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சேல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நீங்க சேல் கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு பாஸ்ட் 6 monthsல வந்து நீங்க ஒரு ஹை பிச் சேல் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்க ரெஸ்யூம்ல மென்ஷன் பண்ணும். வாட் எவர் யூ டிட் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் இல்லையா. ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்னாலும் அதை மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஐ ஹவ் கிவன் shown a tremendous growth in the sales அப்படின்னு அந்த லைனா மென்ஷன் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு I've given a 70% increase over 6 months period of time. I've increased the sales to 70% அப்படின்னு வந்து ஒரு நம்பர்ஸா நீங்க ஒரு டேட்டாவா மென்ஷன் பண்ணும்போது அது இன்னும் வந்து ஒரு கேட்சியா இருக்கும். ஏன்னா நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது ஓ வாட் இஸ் திஸ் நம்பர், வாட் இஸ் திஸ் டேட்டா டாக்கிங் அபவுட்னு சொல்லிட்டு ரெக்ரூட்டருக்கு வந்து ஒரு கேட்சி பாயிண்டா அந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஈஸியா வந்து அவங்க ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அவங்களால. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சூஸ் அ கிளியர் லே அவுட். do not hide in any information. இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் பண்றதுனால ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க கோ த்ரூ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ do not hide any information. Always make easy for the readers to readily read it and face the thing. When I say readily read it na organized-ஆ வச்சுக்கணும். எதுவுமே வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்க கூடாது. அப்புறம் மேக் இட் கீவேர்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. வென் ஐ சே கீவேர்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், கீவேர்ட் ஃப்ரெண்ட்லி வந்து எப்படின்னா ப்ராப்பர் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற கீவேர்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்யூம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற ஜாப் டைட்டில்ஸா இருக்கட்டும், ஜாப் பஸ்வேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், சர்ச் இன்ஜின்ல யூஸ் பண்ணும்போது கீவேர்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா போடுங்க. இப்போ நீங்க all belongs to finance அந்த டீம் இல்லையா. ஸோ வந்து ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு கரெக்டான கீவேர்ட் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கீவேர்ட் பேஸ் பண்ணி அக்கௌண்டன்ட்ல ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி ஏதாவது கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ராப்பர் கீவேர்ட் வந்து டேக் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் த 10 steps to build your very good resume. சரிங்களா, இது எல்லாமே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா what is the interview skills you require to feel confident in any interview situations. ஒரு இன்டர்வியூ வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். இன்டர்வியூ ஹேண்டில் பண்றது நாட் தட் ஈஸி ஜாப் ஐ வுட் சே. ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு இன்டர்வியூமே எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வியூ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் உங்களை. என்னைக்குமே வந்து வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் யூ ஷுட் நாட் புட் டவுன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூ நான் அட்டென்ட் பண்ண போறேன், அதில் என்னெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷன் எனக்கு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் இன்டர்வியூ, டியூரிங் இன்டர்வியூ அண்ட் ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ, மூணாவது நம்ம இதில் செஷன்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பிஃபோர் இன்டர்வியூ அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் அ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ரீசர்ச், மாஸ்டரிங் யுவர் இமோஷன்ஸ், லாஜிஸ்டிக்கல் பிளானிங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிஃபோர் இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் டவுன் யுவர் பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த். எதுக்கு ரைட் டவுன் பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நார்மலா ஜென்ரலா போயிட்டு நீங்க ஒருத்தவங்க ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, எம்ப்ளாயர் கேட்கறாங்க, கொஸ்டின் கேட்டணும், உங்களால வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து உங்க மைண்ட் வந்து ரெடி ஆகணும், இதுக்கு நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக தான் வென் யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, லைக் நீங்க ரைட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் என்னோட பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த், இதெல்லாம் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் ரைட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸி டு ரீகலெக்ட் அண்ட் புட் இட் அக்ராஸ் இன் கான்வர்சேஷன். எப்பவுமே நம்ம எழுதி நம்ம வந்து வச்சிருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியா ரீகலெக்ட் ஆகும். நம்ம இன்ஸ்டன்டா ஆன்சர் பண்றதோட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லும் போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஹேண்டில். ஸோ தட் இஸ் வாட் வை I always say before you go for any interview, do some self preparation. Just like that, you cannot go a walk and do things. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. எந்த ஒர்க் பண்றதா இருந்தாலும் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் மஸ்ட். ஸோ டூ இட் தட் ப்ராப்பர்லி. நெக்ஸ்ட் ரீசர்ச். why I'm saying research is, ஒரு கம்பெனி போறீங்க, ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தாலுமே ஒரு கம்பெனி போறீங்க, அந்த கம்பெனி பத்தி நீங்க ரீசர்ச் பண்ணணும். போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க, என்ன சர்வீசஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன
போர்ட்டல்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க, என்னென்ன அவங்களோட பிசினஸ்லாம் என்னது அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப டீப்பா ரீசர்ச் பண்ண முடியாது. பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சில விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் ப்ராப்பர் do some proper research about the company and about the job role you're going into. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய ரிவ்யூ போர்ட்டல்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ கிளாஸ் டோர் ரிவ்யூஸ்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். கிளாஸ் டோர் ரிவ்யூஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி பத்தியும் அதுல ரிவ்யூஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதுல ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயிஸ், எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் போட்டிருப்பாங்க, கரண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணி அந்த கம்பெனி வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு டெசிஷனுக்கு வரலாம். ஸோ அதுக்காக யூ ஹாவ் டு டூ சம் ரீசர்ச் பிஃபோர் யூ அட்டெண்ட் அன் இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட் மாஸ்டரிங் யுவர் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். வாட் இஸ் கால் மாஸ்டரிங் யுவர் எமோஷன்ஸ்? Each and every person, whenever you go and attend for an interview, you will have some excitement இருக்கும். நான் இந்த கம்பெனிக்கு அட்டென்ட் பண்ண போறேன். இப்போ இன்னைக்கு கூட ஐ ஹேட் த எக்ஸைட்மெண்ட். DBjc காலேஜ்ல ஐம் கோயிங் டு டாக் டு யங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் தட் எமோஷன். ஸோ அந்த எமோஷன் இருக்கும். இந்த நம்ம அதே டைம் இன்டர்வியூ போகும்போது எக்ஸைட்மெண்ட், அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்ம கூட இருக்கும் இல்லையா? ஐயோ நான் எப்படி அட்டென்ட் பண்ண போறேனோ அந்த பயம். நீங்க பயப்பட வந்து உங்க கான்ஃபிடென்ட் டவுன் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எப்படி நம்ம இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம், கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம ஒரு பர்சனை மீட் பண்றோம்னா வில் ஹாவ் சம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வில் ஹாவ் சம் பேனிக் எமோஷன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம மாஸ்டர், ஹவு கேன் ஐ கண்ட்ரோல் இட்னா, நீங்க வந்து யூ கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, நான் முன்னாடி சொன்னல செல்ஃப் ப்ரிப்பேரும் ரீசர்ச்சும் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க எமோஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், யூ கேன் காம் டவுன் தோஸ் எமோஷன்ஸ். ஸோ அதுக்காக தான் we are asking you people to do some research work before you go for any interview. அப்படியே வந்து எந்த ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாம போனீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து கான்ஃபிடென்ட் லெவல் லூஸ் ஆகும், ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷனுக்கு போயிடுவீங்க. ஸோ உங்களோட எமோஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ கேன் டூ அ ப்ராப்பர் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்டா நான் என்ன சொன்னேன், லாஜிஸ்டிக் பிளானிங். வாட் இஸ் தட் லாஜிஸ்டிக் பிளானிங்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நாளைக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு, நான் போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து எப்படி கம்யூட் பண்ண போறேன், ஹவ் ஐம் கோயிங் டு டிராவல், எங்க இருக்கு, எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு, நான் எப்படி டிராவல் பண்ண போறேன், அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா. நீங்க இப்போ 10 o'clock எனக்கு இன்டர்வியூ. ஸோ நான் என்னோட வீடு இவ்வளவு தூரம் இருக்கு, நான் இங்க இருந்து அங்க ரீச் ஆகணும்னா எவ்வளவு டைமுக்கு முன்னாடி நான் கிளம்பணும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அங்க ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும். எவ்வளவு பங்க்சுவலா இருக்கணும், 10 o'clock நான் அங்க இருக்கணும். நான் பைக்ல போகணுமா, இல்லைன்னா பஸ்ல போகணுமா, இல்லைன்னா கார்ல போகணுமா. ஸோ ஆல் தட் பிளானிங் இஸ் வெரி மச் நீடட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வாட் ஐம் கோயிங் டு வேர், என்ன ட்ரெஸ் போட போறேன். சில பேருக்கு சில ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப லக்கியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ட்ரெஸ் போட போறேன், என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட போறேன், அது எல்லாமே நீங்க டே பிஃபோரே பிளான் பண்ணும். அன்னைக்கு ஒரு 10 o'clock இன்டர்வியூ வச்சுட்டு 9:30 இதெல்லாம் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷன் வந்துடும். உங்களால இன்டர்வியூ வந்து ப்ராப்பரா அட்ரஸ் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ எவ்ரி திங் ப்ரீ பிளான்ட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் வாட் எவர் திங்ஸ் யூ டூ. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா so these are the things you have to prepare yourself before you attend an interview. Next வந்து பார்த்தோம்னா during interview வந்து என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும், என்னென்ன things வந்து we have to be keep it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா communication. As I said before, effective communication is very much important. அதே மாதிரி தான் again I'm saying that brushing up your effective communication skill is it will help you to build a rapport with your interviewer. ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இருந்தாதான் உங்களால இன்டர்வியூவர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வேர்பலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் சூசிங் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைபிங் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் கிளியர்லி. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, வெக்காபுலரி போகும்போது நீங்க வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் வெக்காபுலரி பிக் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. மேக் இட் வெரி சிம்பிள் வெக்காபுலரிஸ் போடுங்க. உங்களை டிஸ்கிரைப் பண்றதும் சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. வாட் எவர் யூ டிஸ்கிரைப் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். கிளியரா இல்லாம பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் வென் யூ மீட் வித் அ பர்சன். அதே மாதிரி நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மைலிங், நாடிங், மேக்கிங் ஐ கான்டாக்ட். எல்லாத்துக்குமே சிரிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் சினாரியோ இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நாடிங் அஹெட் வந்து இப்போ நீங்க we as a Indians வந்து we have one general thing. யாராவது பேசினா எப்பவுமே இப்படி 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 ஆட்டிட்டே இருப்போம் தலைய. But please do remember, when you nod your head, the opponent will think you're agreeing to whatever he says. So when you nod your head, better be careful. When you agree, when you acknowledge something, nod your head. If not, please do not nod your head. So adukapram making an eye contact. Whenever you talk to a person, see to their eye and talk.
Okay, so communication la vandu verbal and non-verbal, these are very two important thing. And before you go for an interview, always do a mock interview with your friends கூட நிறைய நம்ம பேசி hello சாரி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம நிறைய பேசியிருப்போம், விளையாடிருப்போம். ஸோ வந்து அது எல்லாத்துலயும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம மாக் இன்டர்வியூஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரியும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க கூட ஒரு உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும், அவங்க கூட நீங்க இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுங்க, கண்டக்ட் பண்ணுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன், அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வந்து ரைஸ் பண்ணி யூ கேன் டாக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்பீக் ஸ்லோலி அண்ட் கிளியர்லி இன் இன்டர்வியூ. எப்படின்னா நீங்க பேசுறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா பேசணும், ரொம்ப கிளியரா. அதுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்லோவா பேசாதீங்க, பட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசணும். பீப்புள் வில் ஹேவ் திஸ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். நான் ஸ்பீடா பேசினா நான் இங்கிலீஷ் வந்து சூப்பரா பேசுறேன்னு எடுத்துப்பாங்க. நோ, நாட் அட் ஆல். நீங்க ஸ்லோவா பேசினாலும் பேசுறத தெளிவா, எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் கால் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். தெளிவா பேசுனீங்கனாலே போதும். இட் இஸ் நாட் தட் நான் நாலேஜபிள் பர்சனா திங்க் பண்ணுவாங்க ஸ்பீடா பேசினா, கிடையவே கிடையாது. ஸ்பீக் வெரி ஸ்லோலி அண்ட் வெரி கிளியர்லி இன் த இன்டர்வியூ. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூசிங் யோர் செல்ஃப், டெல் அபவுட் யோர் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வரும். அந்த ஒரு 5 மினிட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 5 மினிட் நீங்க எவ்வளவு வேல்யூபிளா அது வந்து யூஸ் பண்றீங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த 5 மினிட்லயே வந்து உங்களை வந்து சார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நான் இந்த பர்சனை வந்து செலக்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து நீங்க எவ்ரி டைம் வென் யூ பிகின் யுவர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்வேஸ் செட் அ பாசிட்டிவ் டோன். அப்பதான் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் வந்து சூப்பரா போகும். பாசிட்டிவ் டோன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு மீட் பண்றீங்க. மீட் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் டேக் அ சான்ஸ் டு கிரீட் தெம். ஓகே, போயிட்டு டப்புன்னு போய் ஒரு சீட்ல உட்காந்துட்டு ப்ளீஸ் பி சீட்டட்னு சொல்லுவாங்க. போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு நோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் ரெடி டு கிரீட் தெம். குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் மார்னிங், see to the timing and greet them properly. So good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, ஏதாவது ஒரு greetings கொடுங்க. How are you? அந்த கான்வர்சேஷனே வந்து ரொம்ப நைஸா இருக்கும். How are you அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது ஐ எம் குட் அப்படின்னு அவங்க திரும்பி உங்க கிட்ட கேட்க ஐ எம் குட் அப்படின்னு அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு ரேப்போ கான்வர்சேஷனா பில்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷார்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி when you introduce yourself you have to keep the good elevator pitch. What does it mean good elevator pitch? னா உங்களை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு as a person உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து enthusiasm பத்தி பேசும்போது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட பேசணும். ஏன்னா அதுல இருந்து தான் அவங்க வந்து கிராபே பண்ணுவாங்க திங்ஸ். ஸோ அது உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனை கூட நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவையும் வந்து நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிம்பிள் டிப் சொல்லுவா. ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போறீங்கன்னா செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ ஸ்டாண்ட் இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் அண்ட் டாக். Why I'm saying this now? When you stand in the front of the mirror and talk, you'll see your emotions, you'll see how your face reacts. ஸோ வந்து அதை பார்த்து உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். இல்லைன்னா வந்து நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்படி பேசும்போது நம்ம ஃபேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கா, ஸோ வந்து அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு மிரர் கிட்ட பேசும்போது நம்மளுக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் தரும். நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரசன்டிங் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன். பிரசன்டிங் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அட் டைம்ஸ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ சினாரியோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷனல் பிஹேவியரல் இன்டர்வியூஸ் நடக்கும். சிச்சுவேஷனல் பிஹேவியரல் இன்டர்வியூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு செக் பண்ற இன்டர்வியூஸும் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டார் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸ்டார் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் S stands for situation, T வந்து task, then action, then result. How you handle the situation, what are the tasks you're going to take to overcome the situation, and what is the action thing you're going to do it, and what is the end result அப்படின்னு. இது மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த SSC எக்ஸாம்ஸ்ல அந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்ல தான் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் பிஹேவியரல் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க, உங்க ஆன்சர் வந்து திரும்பியும் உங்க ஆன்சர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ வந்து ப்ராப்பரான ஒரு சிச்சுவேஷன். ஏன்னா டக்குன்னு நீங்க சொல்ற இந்த ஆன்சர் வந்து அதுலயே உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு
மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் யுவர் இன்டர்வியூ லிசனிங், யூ ஹாவ் டு ஷோ வெரி ஆக்டிவ் லிசனிங். ஏன்னா வந்து இன்டர்வியூ அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து யூ வில் பி very silent and interviewer will keep on talking things, particularly அந்த position பத்தி explain பண்றதா இருக்கட்டும், company பத்தி சொல்றதா இருக்கட்டும், they'll keep on talking on all those things. அப்ப அந்த டைம் பேசும்போது நீங்க வேற எதையோ பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. you have to show your active listening so that you can decide whether you want this position or whether you want to you don't want this position. So அந்த ஒரு செக்லிஸ்ட்காகவே வந்து you have to show your active listening. Active listening காமிக்காம நீங்க வேற ஏதாவது திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you're the loser there. So better to avoid that situation, always be an active listener whatever things. நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல கூட இது even in your college கிளாஸ்ல கூட கிளாஸ் ப்ரொஃபசர் எடுக்கும் போது you have to be a very active listener. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 1 hour கிளாஸ் இருக்குன்னா 1 hourல active listening will help you a lot. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஆல்வேஸ் இந்த இது வரும், இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் அஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டே தீரணும், அப்பதான் வந்து நான் இந்த ஜாப் ரோலுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன்னு நினைப்பாங்கிறதுக்காக ஏனோ தானோன்னு கேட்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் அ ப்ராப்பர் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கொஸ்டின். ஸோ உங்களுக்கு நிஜமாலே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ அஹெட் அண்ட் ஆஸ்க். ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூவருக்கு எப்படி இருக்கும்னா, when you ask question it describe many things. நீங்க ஒழுங்கா லிசன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம், நீங்க நிஜமாலே இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பொசிஷனுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மைண்ட் செட்ஸ்க்குலாம் வந்து அது அந்த questioning ஸ்கில் வந்து கூட்டிட்டு போகும். ஸோ ஆல்வேஸ் be ready to ask question, but keep one thing in your mind: when you ask question you have to ask a proper question. If you don't have a proper question to ask, please do not go ahead and take up the chance and mess up there. So next பாத்தீங்கன்னா following up. நம்ம பிஃபோர் இன்டர்வியூ பார்த்தோம், டியூரிங் இன்டர்வியூ பார்த்தோம், ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we have to follow up. Sometimes we'll get a proper response, sometimes ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம போயிடும். ஸோ வந்து ஒரு 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 5 days ஒரு ஃபியூ பிஸ்னஸ் டேஸ் இல்லை செவரல் பிஸ்னஸ் டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கிடைக்கலன்னா you're always welcome to call back the HR who contacted you and feel very free to do a follow up. இதை இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண எனக்கு எந்த ஃபீட்பேக்கும் வரல, இல்ல ஃபீட்பேக்காகவே நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம். நீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிருந்தாலுமே நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க, so that I can develop myself to attend the next interviews. அந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட இன்சைட்ஸ் என்னன்னு நீங்க கேட்டுக்கலாம். ஃபாலோ பண்றது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெத்தட் to be used after a interview session got over. So these are the few things. இதெல்லாம் வந்து ஒரு few methods வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு. எப்படி வந்து நீங்க இன்டர்வியூ ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி வந்து ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணணும். ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்றது ஃபாண்ட் சைஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கேலிப்ரி, டெக்கோமா, டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் சைஸ்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆர் வெல்கம் ஃபாண்ட் சைஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா we do have a Canva templateனு ஒரு டெம்ப்ளேட் கூட இருக்கு. நீங்க அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் கூட நீங்க download பண்ணி you can always use those templates to build your resumes. Okay, so by here I would like to close this. Jennifer. Yes, ma'am. Yes. That's it from my side, Jennifer. Do you want to add anything else? No, ma'am. Okay. Oh. Okay. So it's a very good opportunity. Thank you so much for each and every student so far. We're keenly listening to the insights, whatever I shared. I hope it will be very helpful for your future. All the very best. We are all waiting for you, waiting for all the younger generation to come into a corporate life and enjoy the corporate life. A corporate life is a very happy life again, as like your college life. Okay. So thank you so much for this opportunity, ICT Academy and the Dbjc College. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your motivational speech like 4W and 1H words. It is very useful and valuable to improve our develop our skills like professional language and communication, personality, and how to control our emotion in our daily life. And also it is very useful for our future too. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Do So you have any gratitude. questions? Yeah, ma'am. Yes.
Okay. Gratitude is quality similar to electricity. It must be produced and discharged and used up in order to exist at all. It is a quote by William Faulkner. Now I request to invite our Professor Mr. M. Vijay, Department BCom CA and F, to deliver vote of thanks. Good morning to all. It is a great honor and pleasure to purpose of vote of thanks and in its memorable occasion. First and foremost, I thank our special guest, Mr. Ravina Selva Suguna ma'am, Senior Officer in Learning and Development, who despite the busy schedule has found time to grace this occasion. Once again, thank you ma'am. I also express my heartfelt thanks to Dr. Saktivel Murugan, Professor in Charge, and Dr. M. Murugesan, Principal, Dr. K. Rajshekaran, HOD of CA, and Dr. M. Meghala, HOD of A&F, for organizing for the power seminar